पुंडलिकावरदे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतों की राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
सुंदरते ध्यान उभे विटेवारी 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 करकटावरी केवलिया करकटावरी केवलिया तुळसी हार गाणा कासे पीतांबर तुळसी हार गाणा कासे पीतांबर आवडी निरंतर केती ध्यान आवडी निरंतर केती ध्यान तुळसी हार दासे पीतांबर तुळसी हार दासे पीतांबर आवडे निरंतर केती ध्यान आवडे निरंतर
माऊलीची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका माने माझी सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका माने माझी सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका माने माझी सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व पायीन श्रीमुख आवडीन पायीन श्रीमुख आवडीन तुळसी मार्गळा तासे पितांबर तुळसी मार्गळा तासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ज्ञान आवडे निरंतर हेची ज्ञान आवडे निरंतर हेची जय जय राम कृष्ण हरी 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 ಇಂದ್ರಿಯ ದಿನಂ ಜಗದ್ಗುರು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜನವರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ.
துர்லபமா உள்ள அபங்கங்கள் இது ஒண்ணு. எல்லா இடத்தையும் இதனுடைய கீர்த்தனங்கள் நடக்காது. அதனால சாதுக்களுக்கு அந்த பாவம் போய் சேரணும், அந்த ஆழம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். யாஜ் சாட்டி கேலா ஹோதா அட்டஹாச சேவட்டு தா திசு கோடவாவ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற கீர்த்தனை நீ கண்டு. याज साठी केला होता अट्टहास, याज साठी केला होता अट्टहास, याज साठी केला होता अट्टहास, याज साठी केला होता साठी केला होता याजसाठी केला होता याजसाठी केला होता अट्टहास, याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटता आता निश्चितीने पावलो विसावा, आता निश्चितीने पावलो विसावा, आता निश्चितीने पावलो विसावा, आता निश्चितीने पावलो विसावा, आता निश्चितीने
सुख वाटे यावी या वेदांती नाव मंगळाचे केळे गुणे सुख वाटे यावी या नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे तेणे गुणे याजसाठी गेला मोठा अट्टहास याजसाठी गेला मोठा तुका म्हणे मुक्ती पारी निळी नवरी तुका तुका म्हणे मुक्ती पारी निळी नवरी तुका म्हणे मुक्ती पारी निळी नवरी तुका म्हणे तुका म्हणे हरी निळी नवरी म्हणे मुक्ती पारी तुका म्हणे मुक्ती पारी निळी नवरी पारी निळी नवरी तुका म्हणे मुक्ती पारी निळी नवरी तुका आता दिवस चारी आता दिवस चारी केळी मेली शेवट तारीच यासाठी केला होता यासाठी केला होता हा
याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवट था दिस घोढवावा. आता निश्चिंतीने पावलो विसावा. आता निश्चिंतीने पावलो विसावा. कुंटलिया धावा कृष्णेशिया. कुंटलिया धावा कृष्णेशिया. कौतुक वाटे जालिया वेचांची. कौतुक वाटे जालिया वेचांची. नाव मंगळाचे देणे गुणे. तुका म्हणे मुक्ती पारिली नोवरी. आता दिवस चारी खेळी ने. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 ओ राम श्री गवले हरी श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की. दादा महाराज की. अप्पा महाराज की. बाबा महाराज की. तुकाराम गणपति महाराज की. सद्गुरुनाथ महाराज की. सर्व संतों की जय. துகாராம் மகாராஜனுடைய அந்தரங்க கீர்த்தனம் இது. यजासाठी खेळा होता अट्टहास. अरे विठ्ठला यजासाठी खेळा होता अट्टहास. அட்டகாசம்னா நல்ல வார்த்தை. அட்டகாசம்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டம். என்ன ஒண்ணு இல்லாத விஷயத்துக்கு இவ்வளவு அட்டகாசம் பண்றீங்க? பார்த்தாலும் என்ன ஆயிட்டு வரணும். சாதாரணமா ஆரம்பிச்ச போறோம், என்ன அட்டகாசம் வரணும் சொல்றா இல்லையா? அதே மாதிரி அட்டகாசம்னா என்ன பண்ணாக்கா, அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஒண்ணு வச்சான்னா தெரியும் அந்த அட்டகாசம். அப்படி எடுத்து வழக்கத்துல அந்த அட்டகாசம்ங்கிறது சமஸ்கிருதத்தை சார்ந்து வருகின்ற ஒரு முக்கியமான அனெக்டோட்டானால எல்லா பாஷையிலையும் வந்துடும். அட்டகாசம் கன்னடால சொல்றாங்க, கேரளா சொல்றாங்க, தெலுங்குல கூட சொல்றோம். அட்டகாசம்ங்கிறது வந்து என்னக்க ரொம்ப பெருசு, பிரம்மாண்டம். அதுக்கு அதை தவிர வேற வார்த்தை கிடையாது. दूसरा अक्षर ना இன்னொரு அர்த்தம் கிடையாது. இன்னொரு வார்த்தை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியும். எவ்வளவு நீ பெருசா சொல்ல போறதா அட்டகாசத்துக்கு சமம். அதுலயும் எதுக்கு அட்டகாசத்துக்கு சமம் கிடையாதுனாக்க, யஜாசாட்டி கேலா ஹோதா அட்டகாசம். அது என்ன யஜாசாட்டி? அந்த கடைசி நாள் சேவட்டு தா திஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் உண்டு. அது அவரவர்களுடைய பயணத்தினுடைய முடிவு. அந்த முடிவை அவரவர்களும் தீர்மானம் பண்ண முடியும். இறைவன் தீர்மானம் செய்து அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியும்.
முன்னமே தனக்கு அறிகுறிகள் தெரிந்து எவரிடமும் சொல்லாமல் செய்வதும் உண்டு, சொல்லியும் செய்வதும் உண்டு. இப்படியெல்லாம் செய்வதுதான் அந்த சேவட்டு திஸ், அந்த நாள் சேவட்டு. இங்க துகாராம் மகாராஜ் என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய வைகுண்ட ஆரோகணம் பிரகடனம் ஆயிடுது, டிக்ளேர்டு. வைகுண்ட ஆரோகணம் டிக்ளேர் ஆகிறது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம். டிக்ளேர் ஆறதா நம்ம சந்துக்கள் சொல்லி கேட்டதே கிடையாது. என்ன ஆச்சு? இந்த லிங்காயத்தை சேர்ந்த கன்னட தேசத்தை ஒருத்தர் சொன்னார், அவர் வைகுண்ட பிராப்தி ஆனார். அப்படியே மருவி மக்களுக்கும் வந்துருத்தோம், சாதாரண ஜனங்களுக்கு கூட நல்ல வார்த்தையா போடுவோமே, இன்னார் வைகுண்ட பிராப்தி அடைந்தார். வைகுண்ட பிராப்தி எல்லாம் அடைய முடியாது, ஓடு காசா பணமா மாயால சொல்ற வார்த்தை தானே. இன்னார் வைகுண்ட, என்ன பண்ணினார் வைகுண்ட பிராப்திக்கு தெரியல. இல்ல அவர் ஏதோ ஒரு சத்சங்கத்துக்கு ஒரு 7-8 வந்திருக்காருன்னா போடலாம் போட்டு. வைகுண்ட பிராப்தி வரத்துக்கு 700 ரூபாய் கொடுப்பாங்க, எல்லாரும் கொடுக்கணும் அவசியம். கேட்டாதான் கிடைக்கும். கேட்கறத நேரடியா எனக்கு வைகுண்ட பிராப்தி கொடுன்னு கேட்க வேண்டாம். நவமங்களாச்சே அப்பா விட்டலா, உன்னுடைய மங்களம், உன்னுடைய நாமம், உன்னுடைய நாமத்தை சிரவணம் பண்றது உச்சாரணம் பண்றது ரெண்டுமே மங்களம். மங்களம்னா எப்பேற்பட்ட மங்களம்னா, துகாராமுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஹியூஜ் கிஃப்ட், ஒரு பரிசு. அந்த நாளை அவர் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட பிரம்மாண்டமான நாள் தெரியுமோ தான் சொல்லணும். ஆனா கீர்த்தனை வரும்போது தான் ரசிச்சு இருக்க துகாராம் மகாராஜ் அந்தரங்கமா ரசிக்கிறார். யாஜ் சாட்டி கேலா அட்டகாசம். ஏன் அட்டகாசம்னா, அவர் வைகுண்ட பிராப்திக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ரீலூட் இருக்கு. எப்படி நம்ம இந்த கல்யாணம்னு வந்தா முத நாளைக்கு முத நாள் அப்புறம் இந்த சங்கீத்து அது இது ஒவ்வொன்னா வச்சு பழகணும். ஒரு கெட் டுகெதர், அப்புறம் முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, அப்புறம் மெஹந்தி, இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா அந்த திருமண பெண்ணை மராட்டில அவளுக்கு நவரின்னு, புது மண பெண் அவளுக்கு நவரின்னு பேர். பின்னாடி அந்த அக்ஷரம் வருது, இப்பவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அந்த நேரத்துல இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அவகாசம் இருக்காது. அப்போ நவரினா புது மணப்பெண், அவளுக்கு பலவிதமான எண்ணங்கள். அந்த தராசு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் வர மாதிரி, நல்லவைகளை பார்த்த உணர்வுகள், பயங்களை கேட்ட உணர்வுகள் ரெண்டும் ஊஞ்சலாடி நடுப்பக்கம் வந்துட்டு வரும்போது, பெரியவர்கள் சொல்றாளே, சந்தர்கள் சொல்றாளே, தாய் தந்தையை சொல்றாளே, சரியாத்தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த பெண்டுலம் நடுவில் வரும்போது சரியாத்தான் இருக்கும். இங்க போதே அங்க போதுன்னா, இங்க நல்லது போகும்போது அங்க போகத்தான் போகும். காரணம் என்னன்னா, இது ஒரு பெரிய தத்துவார்த்தம். வைகவுண்ட் சாமுவேல்னு ஒரு சீன பிலாசபர் அந்த காலத்திலே சொல்லியிருக்கார், ஃபார் எவ்ரி ஆசிலேஷன் தேர் இஸ் அ டெரர் அண்ட் ஹாப்பினஸ். இந்த பக்கம் ஒரு பெண்டுலம் திருப்பி அந்த பக்கம் போய்தான். இந்த பக்கம் ஹாப்பினஸோட ஒரு உச்சத்துக்கு போனா ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு விபரீதத்தை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அந்த விபரீதத்தை என்னன்னு யாருக்கெல்லாம் தீர்மானமாகுதுன்னா, நவமங்களாச்சே நாமத்தை மங்களகரம்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை சொல்லணும் துடிப்பே போறோம். 2 வாரம் வர முடியுது, 2 வாரம் சங்கங்களுக்கு வர முடியாத போது, பல நிர்பந்தங்கள், சமுதாய நிர்பந்தங்களால 2 மாசம் வர முடியாத ஆயிடுது. இந்த சாமானிய கீர்த்தன்கருக்கு இந்த அனுபவம் பகவான் கொடுக்கவே இல்லை. இத்தனை வருஷம் விளையாட்டா ஆரம்பிச்சுதான், விளையாட்டு தான் இது. இதை துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார், இது மட்டும் விளையாட்டு இல்ல, யாஜ் சாட்டி கேலா ஹோதா அட்டஹாச. ஏன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னு நம்ம காரணம் தெரியணும் இல்லையா? ஏன் அப்படி சொல்ற துகாராம் அவர்னா, ஆதா நிச்சிந்தீனே, சிந்தீனே நிச்சிந்தீனே, சிந்தனையோட அப்படியே யோஜனை பண்ணிருக்கு இல்லையா? சிந்தனையே வேண்டாம், ஏன்னா எல்லாமே பிரகடனம் ஆயாச்சு. டேக் ஆஃப் இன்ன டைமுக்கு யாரு டேக் ஆஃப் வர போறா, அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன, அவர் எந்த நிலையில இருக்கிறார், அவர் யார், அவருக்கும் இந்த நாமத்துக்கும் என்ன சங்காத்தம், அந்த நாம சங்காத்தம் உள்ள அந்த ஃபிளைட் பர்சருக்கும் சாக்ஷாத் ஸ்ரீகரி
அந்த பிரம்மத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா கருடாழ்வார். கருடாழ்வார் தான் பிளைட் எடுத்துட்டு ஆபரேட் பண்ண போறார். அவர் வந்து செல்ஃப் ஆபரேட்டட். அவருக்கு நம்மள மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூம்ஸ் வேண்டாம், ரன்வே வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம். நினைச்ச மாத்திரத்துக்கு டேக் ஆஃப், நினைச்ச மாத்திரத்துக்கு லேண்டிங், எங்க வேணுமோ ஆகாசத்துல அப்படியே நிப்பர். மிட் ரேஞ்சில் நிக்கிறதுக்கு இன்னும் விஞ்ஞானத்துல பவர் கிடைக்கும். ஒண்ணு லேண்ட் பண்ணி ஆகணும், லேண்ட் சரியா பண்ணலன்னா கராச்சியில் அந்த மாதிரி ஆக வேண்டும். விவரிதத்துக்காக சொல்லவர்களை கருட பகவான் அந்த நிலையில இருக்கார். அதனால அவரோட ரொம்ப அவருடைய சாரதி கிருஷ்ண பரமாத்மா, அவனுடைய சாரதி, பிரம்மத்தினுடைய சாரதி. கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு கீர்த்தங்கர் பிரம்மம்னு சொல்றாரு. காத்தல், ஆக்கல், அழித்தல் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்ந்து சக்தி மயம் தான். எல்லாம் ஓங்கார ஸ்வரூபமாக நாதமயமாகத்தான் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே. பிரபஞ்சம்னா நம்ம இடம் மட்டும் இல்லை, அண்ட சராட்சரத்தையும் சேர்த்து. இந்த ஆதார சக்திக்கு எல்லாம் மூலாதாரம் இந்த மூன்று நிலைகள் தான். இதை நாம் இறைவனாக பார்க்க கற்றுக் கொடுத்திருக்கு நம்மளுடைய சனாதன தர்மம். ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல். இப்படி இந்த கடைசி நிலையை அழித்தலாக நாம் பொதுவாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். துர்லபமாக பிரகலாத ஆழ்வாருக்கு அழித்தல் கிடைக்கல. இல்ல, அவருக்கும் முக்தி. எப்படி அவருக்கு முக்தினா இரண்டரை கலந்துட்டார். நரசிம்ம மூர்த்தியாக வந்தவருடன் இரண்டரை கலந்துட்டார். இன்னும் உயர்ந்த நிலை. அந்த பிரகலாதன் வழி வந்த பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாரா அப்படி வந்திருக்க. அப்போ இந்த நாமத்துக்கு அத்தனை சிரேஷ்டம் கொடுக்கிறார் துகாராம் மகாராஜ். ஆத்தா நிச்சிந்தீனே பாவலோ விசாவா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா லப் டப் அடிச்சுட்டு. எது? ஹிருதயம். இந்த ஹிருதயம் அடிச்சுட்டே இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சிந்தனை வேண்டாம். அதுக்கு பேர் தான் நிச்சிந்தீனே. ஏன்னா அது உனக்கு கட்டுப்பட்டு அழிக்கு, நீ தான் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு ஏங்கிட்டு இருக்க. புரியுறதா நான் சொல்றது? லப்பு டப்புன்னு ஹார்ட்னுடைய பீட் இருக்கு. அந்த 72 அது ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கூட இருக்கு, அதனால ஒன்றும் தப்புல ஓடி வந்துட்டு கொஞ்சம் உட்காந்துங்க, கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வயசாயிடு, இப்படி எல்லாம் விளக்கத்துக்காக இல்லை. அதுதான் ஆதார மூல சக்தி, அதுதான் பிரம்ம சூத்திரம். அந்த பிரம்ம சூத்திரம் உன்னை இயங்க விட்டு இருக்கிறதுனால நீ என்ன பண்ற? அந்த லேப்டாப் இருக்கும் பொழுது நிச்சிந்தியா இருக்கு. நிச்சிந்தியா இருக்குது என்னன்னா கவலைப்படல. ஏன்னா அது கேரண்டீடா இருக்குன்றதுக்கு நிரூபணம் அது. மகாராஜ் அடிக்கடி சொல்லுவார், இந்த லப்பு டப்புன்னு சொல்றே, இந்த லேப்டாப்னு சொல்லிட்டே இருக்குது. ஒரு மாதிரி காதுக்கு கொஞ்சம் விரசமா இருக்கு, நன்னா இல்லை. சவுண்டே ஸ்ருதி சுத்தமாவும் இல்லை, நன்னாவும் இல்லை. ஆனா சத்தம் தானே இது. சத்தம் இருக்கு. ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா கேட்கும். கொஞ்சம் வேகமா போகும், மெதுவா போகும். முக்கியம் அது இல்லை. இந்த சப்தத்தை சாதுக்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தான் முக்கியம். ராம் கிருஷ்ணா ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ணா ஹரி, 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 ராம் கிருஷ்ணா ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ணா ஹரி. துகாராம் மகாராஜ் அதை சொல்றார். ஆதா நிச்சிந்தீனே பாவலோ விசாவாம். He is relaxed. ஏன்னா கருட பகவான் வந்துட்டார், அவருடைய பல்லாக்கு வந்துடுத்து. சுவாமி கூட பல்லாக்குல போற மாதிரி
ஒரு காட்சி காட்டுவா. ரவிவர்மாவோட சித்திரப்படத்துல இருக்கும். இப்படி இருக்கலாமோ, பகவான் எப்படி இருப்பார்? கருடன் பகவான் கருடன் மேல வர்றதுக்கு உரிமை உண்டு. மெச்சவாளுக்கு ஒரு விமானம் வச்சு அந்த விமானத்துல தான் உட்கார்ந்து. ஏனால் கருடன் பண்ற சேவை சாதாரண சேவை. கருட சேவை, கல் கருட சேவைன்னு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய விசேஷமான கஷேத்திரம் இருக்கு. டவுன் சொல்லுங்க, அது அப்புறம் அதனுடைய இதெல்லாம் விஷயம் தெரிஞ்சவாட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. அப்ப கருடன் மேல சேவை பண்ணணும். கருடன் வந்து தனக்கு சேவை பண்ணணும்னா விவிவிவிவிஐபிக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கும். அது துகாராம் மகாராஜ் கிடைச்சா சொல்றாரு. அப்ப என்ன ஆச்சான்னாக்க நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறா, ஒரு பிரேம பாவத்தோட பகிர்ந்துக்கிறார். சத்சங்கிகள் இல்லையா, ஒரு ஏதோ ஒரு ஹாஸ்ய விளக்கம் போறாது. ஆத்தா நிச்சிந்தேனே பாவலோ விசாவா குண்டலியா தாவா கிருஷ்ணேஷியா. அதாவது குண்டலி சக்தினாக்க ஜீவனோடு இருக்கேங்கிற பிராணனை உணரக்கூடிய அந்த ஆதார சக்தி. குண்டலி நம்மளுடைய பின்னாடி குண்டலினின்னு ஒரு சக்தி இருக்கு. அது வழியா அந்த வெர்டபிரே கனெக்ட் ஆகி அது மூளைக்கு போய் சொல்றது. அத்தனை தகவல்களும் தெரியும். துகாராம் மகாராஜ் எப்படி இருக்காருன்னா அப்படியே விசாவான ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்காரு. விஸ்ராந்தி அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருக்கு. பொருள்கள் எல்லாம் பூமியில சின்ன தேவு கிராமத்துல சின்ன சின்னதா தெரிஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் எல்லாம் எறும்பு பூச்சியா தெரியுது. எல்லாம் ஒன்னா தெரியுது. அதுக்கும் மேல பண்ண உடனே தெரியவே இல்லை. அவருக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. காரணம் தன் கையில சிப்லா கட்ட வச்சிருக்கா. நவமங்களாச்சே தேகுனே யாக சாட்டி கேளா होता யாக சாட்டி கேளா होता सेवट तारिस तोड़वा सेवट तारिस तोड़वा याद साटी केरा होता. அதனால அட்டகாசம் இல்லையா? இப்ப அட்டகாசத்துக்கு புரியுது இல்லையா? துகாராம் மகாராஜ் அந்த அக்ஷரத்தை என்ன குண்டலியா தாவா கிருஷ்ணேஷி. குண்டலினி சக்தியோட ஜீவனோட ஜீவன் முக்தர்னு சொல்லுவோமே தவிர சரீரத்தோட பிறந்த மேனின இது வந்து அழியக்கூட வஸ்து. நம்மளுடைய போர்வை இருக்கே, இது ஒரு அழியக்கூடிய வஸ்து. இது இதற்கு வந்து பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஆக மொத்தம் பஞ்சபூதங்கள் ஏதோ ஒரு அம்சமோட இட் ஹாஸ் டு கெட் இன்டெகிரேட்டட். போய் டிசிபேட் ஆகணும். அவ இல்லையே இருக்க மாட்டாங்க. சித்திரப்படம் வச்சுக்கலாம், இருக்க மாட்டாங்க. அவ இல்லையே தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா ப்ராப்பர் டெஸ்டினேஷனுக்கு. திரும்பி போற டெஸ்டினேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். வந்ததை விட வந்தது நாமம் சொல்லக்கூடிய இடமா இருந்தா போதும். தானாக நல்ல டெஸ்டினேஷன் கிடைக்கும். அதற்குள்ள நமக்கு நிறைய அவகுணங்களையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சிருக்க. இந்த கம்ப்யூட்டரை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவோம் இல்லையா, நிறைய அது எல்லாத்தையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு. ஹெவிலி ப்ரோக்ராம்டு with the highest generation of computer which can come. அந்த ப்ரோக்ராமிங் உனக்கும் இருக்கு. இந்த குண்டலியா தாவா கிருஷ்ணேஷியா இந்த மூளையில அத்தனை சக்தி இருக்கு. பல அணுக்கள் ஓடிட்டு இருக்கு ரேண்டமா. ஒவ்வொன்றும் செவரல் கிகாபைட்ஸ் மேல இருக்கு, டெராபைட்ஸ் ஒவ்வொரு அணுவும். அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. நம்ம எல்லாரையும் பத்திரமா அப்படியே குறுக்கி நடிக்க நடக்க விட்டுட்டு லேசா கொஞ்சம் மெகாபைட்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும். அதான் துகாராம் மகாராஜுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம். அப்ப துகாராம் மகாராஜனுடைய கீர்த்தனை கேட்கும் போது மெகாபைட்டுடைய உணர்வு இந்த மூளைக்கு ஒருவேளை அதிர்வுகளை கொடுக்கலாம். தெரியல, கொடுக்கலாமா? அதனாலதான் அவர் சொல்றத இப்படி அவர் போனதுக்கு பேரு மொத்தமாக சொல்ல 4 விதமான முக்திகள் இருக்கு. அதெல்லாம் நிறைய பிரவச்சனம் பண்றவா சொல்லுவா. நிறைய கேட்டுகள் கேட்காட்டா ஒன்றும் தப்பு இல்லை. புத்தகத்தை எடுத்து பட்டாலும் கூகுள்ல போனா 4 types of முக்திஸ் போட்டா பல லாங்குவேஜ் வந்துடும் பார்த்து. இந்த 4 முக்திகளை துகாராம் மகாராஜ் சொல்றார். இந்த முக்தி அடைய போற ஜீவன் இருக்கே, அந்த குண்டலியா தாவா கிருஷ்ணேசியா
அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு. அந்த உணர்வு யாருன்னா பரிநிழி நவரி, ஒரு புது மணப்பெண், எல்லாத்துலயும் தகுதியாக உள்ள ஒரு புது மணப்பெண். அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? சிறு வயசு. இங்க சிறு வயசு முக்கியம் இல்ல, சிறு வயசுல செய்ய வேண்டிய அத்தனை பிரபாவங்களையும் முன்னாடியே செஞ்சாச்சு. இனிமேல் செய்ய வேண்டிய பிரபாவங்கள் ஏதாவது பாக்கி இருக்கான்னா இல்லை, இந்த பூலோகத்துல போறதுன்னு பகவான் தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. அதனால அழைச்சிக்கிறான். அழைச்சிக்கும் போது எப்படி சொன்னா மரியாதையோட அழைச்சிக்கிறான் பகவான். காரணம் என்னன்னாக்க துகாராம் வராக ஒருவேளை நாமம் சொன்னதால இருக்குமோ, நாமம் அடிக்கடி நாமமே சொல்லிட்டு இருக்கோமே, விட்டல் 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 பாண்டுரங்க 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 அப்படி சொல்றதால இருக்குமோ அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருக்கார். ஆமா, அதனாலதான் இருக்குன்னு கீர்த்தன்களை சொல்லணும்ன்றார். உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு சொல்றதுக்கு. ஏன்னா துகாராம் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒண்ணும் இல்லை, வேற வேற விதமாக சொல்றார், நேரடியாக சொல்லல. அழகாக அந்த ஹரிங்கிற நாமம் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா ரெண்டு காரணத்துக்காக. ரெண்டு அக்ஷரம் ஹ ரி, எந்த பாஷையில போனாலும். அப்புறம் ஹரன்னு கைலாசபதிக்கு பேர் உண்டு. அதனால என்னோட ஹரி ஹர, ஹர ஹரி அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நான் சொல்ற ரெண்டே ரெண்டு அக்ஷரம் தான். அந்த ரெண்டு அக்ஷரமும் ஒன்னதான் குறிக்கிறது, வேற வேற அம்சங்களை காட்டுறது. ஒன்று அழித்தல் அம்சத்தை காட்டுறது, திருமேனியை வேற விதமாக காட்டுறது. ஒன்று காக்கும் நிலையை காட்டுகிறது, பல வேஷங்களை எடுக்கிறது, பல வர்ணங்களை காட்டுகிறது, சாட்சி பூதமாக இருக்கிறது பிரபஞ்சத்துல. ஆனால் தன்னுடைய ஒரு அபங்கத்துல நமக்கு அந்த பகிர்ந்து உணர்ற அறிவை கிண்டல் பண்றா சொல்றார். ஏப்பா ஒரே ஒரு கோடு தானே வித்தியாசம். ஹரி ஹா அதேதான், ஹர ஹா அதேதான், ரி ரா. ரீக்கு ஒரு கோடு வளைக்கணும், ராக்கு ஒரு கோடு இழுக்கணும் கீழே. எனக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா நிறைய பாஷைகள்ல இது ரெண்டு அக்ஷரம் தான். இங்கிலீஷ்ல வேணா ஹெச்ஏ ஆர்ஏ வரும், நமக்கு அது முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா அவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை, பவர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளவு. அந்த நாமத்தை சொல்லணும். நாம சொல்லும் போது ஹரி ஹர ஹர ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அழகான ஒரு நிரூபணம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப முக்கியமா தெரியுது. இந்த கட்டங்கள் வரும்போது இந்த இப்படி ஒரு அபங்கம் வந்திருக்கேன்னா ஆத்ம உணர்வுலேருந்து வருது. கோடி சாக்கரியாச்சா டாயி, டாயினா இடம், சர்க்கரை, கோடு, கோடுனா திதிப்பு, திதிப்பான பாகம். நம்மளுடைய ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் சுகர் 100 கிராம் வாங்குறவங்க இருக்கா, 1 கிலோ வாங்குறவங்க இருக்கா, ஒரு மூட்டை வாங்குறவங்க இருக்கா. ஆனா அதுல அதை அழகா ஒரு சின்ன கிறிஸ்டலா தான் கொடுக்குறான். ஒண்ணு விழுந்தா நமக்கு தெரியாது, எறும்புக்கு தெளிவா தெரியும். ஏன் அதுக்கு தெரியும்னா பார்க்கறதுக்கு சின்னதா ஸ்வரூபத்துல இருந்தாலும் பகவானால படைச்ச ஒரு ஜீவன் அது. அதுக்கு அதனுடைய வாசனையில தெரியலாம், அதனுடைய நிறநல்ல தெரியலாம். அது அதுக்கு ஆகாரம். அந்த ஆகாரத்தை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அது எந்த பக்கம் கோடு திதிப்பு அப்படின்னு பார்க்கறது இல்லை. கோடி சாக்கர் யாச்சா டாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்பா ஏக வேளாண்டிச்சே ஆட, ஒரு கோடு தானே வித்தியாசம். இதற்கு என்னத்துக்கு இவ்வளவு பேதம்? உலகத்துல பேதம் நடந்திருக்கு, இன்னும் கூட கொஞ்சம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம அதுக்கு போக வேண்டாம், ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. கீர்த்தன்ல அது முக்கியம் இல்லை. யாது சாட்டி கேலா ஹோத்தா அட்டஹாச சேவட்டு தாதிச ஆத்தா நிச்சிந்தேனே பாவலோ விசாவா துகாமணி முக்தி பரிநிழி நவரி ஆத்தா திவச சாரி கேளி மேலி. கேளினா விளையாட்டு, கேள்னா விளையாட்டு, மேலினா கூட்டமா சேர்ந்துக்குது. எல்லாரும் சேர்ந்து நாலு ஆம்பளைன்னு சொல்லக்கூடாது. 4 முக்திகளும் ஆணும் உண்டு பெண்ணும் உண்டு. முக்திகள் எல்லா நிலையும் தாண்டினது. அந்த 4 முக்திகளும் இந்த துகாராம் மகாராஜுங்கிற ஒரு ஆத்மா, அவரும் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை. எப்பவுமே இங்க நிலையை தாண்டவுடனே இந்த நாமத்துக்கோ அதற்கோ ஒன்றும் அர்த்தமே கிடையாது. இப்படி சிரேஷ்டர்களாக இருக்கிற எதற்காக அந்த நாமத்தை சொன்னா, அந்த நாமத்தை சொன்னவுடன் அந்த அதிர்வுகளை உணரக்கூடிய சக்தி பிரபஞ்சத்துக்கு உண்டு. அப்பேற்பட்ட யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம், யாந்தேவ் துக்காராம்.
இந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு அக்ஷரத்துக்கும் என்ன பேர்னாக்கா நாமகரணம் தான். ஞானத்துக்கு ஈஸ்வரன், ஞானேஸ்வரன், ஞானத்தினுடைய பிரதிநிதி, வைப்பு நிதி. பெட்டல் ஆகரம், எவ்வளவு எடுத்தாலும் அதுல திருப்பி இருந்துட்டே இருக்கும். ட்ரெஷர், பட்ஜெட் பண்ண வேண்டாம். யாருக்கு? அந்த முக்தியை கொடுக்கிறதுக்கு ப்ரீடிஸ்டைன்ட் எல்லாமே. பட் he has to design. கோடெல்லாம் இருக்கு. இந்த நிலைகள் எல்லாம் தான் அவளுக்கு இந்த முக்தி கொடு. இல்லைன்னா ஜீவன் முக்தரா கொடு, சமாதி நிலையில் ஒரு முக்தி கொடு. அவரை பார்த்தால் நினைச்சால் காரியம் சித்திக்கிறாமன் சித்த புருஷனாக கொடு. எல்லாத்தையும் தாண்டி துகாராம நீ என்ன வேணுமோ கேட்டுக்கோ, விட்டலாக பாரு, மும்மூர்த்திகளாக பாரு. நீ எதை நினைச்சாலும் அதை வேணுனாலும் பார்க்க முடியும், பாரு. இப்படி பாடுனாலும் அவர் சொல்றாரு, ஹரிஹரா வேதா ஹரிஹரா வேதா ஒடிசா கயா சாட்டாயி ஒடிசா கயா चाटाई एक एकाचे हृदयी 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 அப்படின்னு ஒரு கீர்த்தன் இருக்கு. கோடி சாக்கரியா சாட்டு ஏக வேளாண்டிச்சே ஆட ஒரு கோடு தானே வித்தியாசம். ஏக ஏகாச்சே உஜவே வாம பாக துகாமணே ஏகச்சி அங்க. நமக்கு லெஃப்ட் பாகம் ரைட் பாகம் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சாப்பாடு வேற வேற மருந்தா. எனக்கு ரைட்டு கொஞ்சம் கோளாறு பண்றேன் சார், அதுக்கு ஏதாவது மருந்து கொடுக்கணும்னு கேட்கிறவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் ஐ எம் நாட் வெல், ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். என்ன பண்றேன்? நல்லா சாப்பிடுறேன், சத்சங்கம் பண்றேன், சந்தோஷமா இருக்கேன். அப்போ எல்லாத்துக்கும் மூல ஆதாரம் ஒன்றுதான், லப்பு டப் தான். நாம சொன்னோமே லப் டப்னா சாதுக்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ராம் கிருஷ்ண ஹரி, ராமகிருஷ்ண ஹரி ஒழுங்கா போயிட்டே இருந்தா we are all right. டிஸ்டர்ப் அதை பண்ணாதீங்க, அந்த ரிதம் மிச்சதை பண்ணுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பண்ணித்தான் அவள் பண்றதுக்காக தான் ஜனனம் எடுத்திருக்கோம். ஆச்சா, அதனால உஜவே உஜவேன்றது உஜவை பாகம்னு இருக்கு, வாம பாகம்னு இருக்கு. சமஸ்கிருதம் தான், மராட்டிலையும் உண்டு. சோ உஜவே வாம, லெஃப்ட் ரைட், லெஃப்ட் ரைட் ரைட் ஒரே அங்கம் தானே. ஏகச்சி அங்க, துகாமணே ஏகச்சி அங்க. கோடி சாக்கரியா சாட்டாயி உஜவே வாம பாக துகாமணே ஏகச்சி அங்கன்னு முடிக்கிறது. நாமம் தனக்கு மங்களகரமா இருந்தால பண்ணேன். ஏன் அப்படி இந்த நாமத்தை சொல்லணும்னாக்க அவர் சொல்ற கடைசியில அந்த முக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கே, 4 விதமான முக்திகள் பெரிய சமாச்சாரம். நான் ரொம்ப சுலபமா சொல்றேன்னா வாய் தானே, ஜிஹ்வா வேகுகரின்னு சௌக்கியமா சொல்லிட்டேன். ஹரி முக்கேமணா ஹரி முக்கேமணா துகாராம் 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 ஞானதேவ துகாராம். வாயால சொல்றேன். குண்டலிலேருந்து வரலையிலே வெறும் அந்த நாபி கமலத்திலேருந்து காத்து தொண்டையின் வழியாக சப்தமாக வருது. இது நல்ல சப்தமாகட்டும், சுஸ்வரமாக ஆகட்டும், இது ஜீவனுக்கு சுஸ்வரமாக ஆகட்டும். அப்பதான் உனக்கு அந்த நிச்சிந்தினே பாவலோ விசாவா அப்படிங்கிற உணர்வு கிடைக்கும். இந்த விசாவா பாவத்தை எல்லாருக்கும் இந்த சத்சங்கம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். துகாராம் மகாராஜ் சொல்றாரு, இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம், இன்னைக்கு பண்றோம், நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம், ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் சொல்றேன். ரொம்ப நாளா நினைச்சுட்டே இருக்கேன், இன்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டுவிடாதீங்க. பிகாஸ் காலம் இஸ் நாட் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஒவ்வொரு செகண்டுமே உங்க கையில கிடையாது. The living second alone is yours. Just the living second. தட்சணம், அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல உங்கள்ட்ட கிடையாது. அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விடுறாரு. ஏன்னா இதெல்லாம் தெரியாத போயிட போறது பாவம் சாதுக்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு பூரணமாக இதெல்லாம் தெரிய வைக்கணும்னு ஒரு பண்டில் ஆஃப் நாலேஜ் தான் ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரத்தை வச்சு அனுப்பிச்சான் பகவான். அவர் சொல்றாரு, பகுத ஜன்மஹந்தி ஜன்மலாசி பகுத ஜன்மஹந்தி ஜன்மலாசி
विठ्ठल चंद्र विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुःखा विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुःखा कृपया मुखा दुःखया मुखा देव विठ्ठल देव पूजा माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निदान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निदान विठ्ठल निरंतर नाम म्हणे माझे विठ्ठल संपडला म्हणून मी गळी काळ म्हणून मी गळी काळ म्हणून मी गळी काळ माडला म्हणून मी गळी பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாரம் எல்லாரும் ஒரே மனம் எங்கேயோ இடத்துல ஒரே மனசு ரெடி ஒத்தரே தானே திருப்பி திருப்பி புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்னு சொல்லும் பொழுது பஜகோவிந்தத்துல பகவத் பாதாள் சொல்றார் காரணம் என்னன்னா உண்டுதான் அப்படிதான் முடிவில்லாதது இது ஒரு சைக்கிள் இது இட்ஸ் நெவர் எண்டிங் இது உன்னத நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வேற விதமான சுழற்சி பிரகலாதன் அவதாரம் அங்கதன் அவதாரம் உத்தவன் அவதாரம் நாமதேவன் அவதாரம் துகாராம் அவதாரம் அவதாரம் விட்டல விட்டல துகாராம் மகாராஜனுடைய சார அனுபவிக்கணும்னா முதல்ல துகாராம் மகாராஜ ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணணும், அப்புறம் விட்டல் கிட்ட பர்மிஷன் பண்ணணும், வாங்கி உக்காந்தா இடைஞ்சல் இல்லாத போகணும், சொல்லிட்டே இருக்கலாம். இட் இஸ் அ நான் ஸ்டாப். என்ன சொல்லுவாங்க, கேப்சூல் போயிட்டே இருக்கும். அவகாசம் நமக்கு இருக்கே, நமக்கு அவகாசம் முக்கியமாச்சே.
गटखा गेली पळे गेली दासवागे गणाना आयुष्याचा नाश होते राम कार्य பண்ணானா. சமர்த்த ராமதாஸ் சுவாமி மகாராஜ் சமகாலத்தவர் சொன்னார், அப்படி சொல்லியிருக்காரு, நேரத்தை வீண்டடிக்காதப்பா, கடிகாரம் முள்ளு செகண்ட்ஸ் டிக் 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 4 போச்சுன்னா 4 பெரிய சமாதானம். ஒண்ணுக்கு அப்புறம் அடுத்தது ஷியோர் இல்ல. so many things are not sure. so ஒன்ன மட்டும் எக்ஸம்ஷனா வச்சுக்காத. include you in every tick. what you have done for the tick, what you are going to do for the next tick. சங்கல்பம் உன்னோடதா இருக்கும், டிஸ்போசல் அவனோடதா இருக்கும். இப்படி சொல்றாரு துகாராமா. இந்த மாதிரியே நீ போயிட்டு இந்த மாதிரி இருந்து ஒரு பிரசாதம் சத்சங்கம் முடிச்ச சாதுக்கள் தெரியும், சாதுக்களுக்காக தான் சொல்றேன், சத்சங்கிக்காக தான் பிரத்யேகமாக ஒரு மனப்பூர்வமா சில மனாபாசும் கரித்தான் கீர்த்தனம் ஏக்நாதம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லப்பா. அப்படி பண்றவனுக்கு என்னுடைய சரீரத்தை காலணியாக போட தயாரா இருக்கேன். இந்த சரீரத்தினுடைய ஸ்கின்ன let him use it as his foot wear. எவ்வளவு பெரிய சமயம். யார் ஏக்நாத் மகாராஜ் எங்க இருக்கார்? பிரம்மஞானி. அவர் சொல்றார், மனாபாசும் கரித்தான் கீர்த்தன. அப்படி யாரு பண்றானோ அப்ப மனசு போட்டு சொல்லணும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த கீர்த்தனனுடைய அந்தரபாகம் வரும் பொழுது எல்லா நியதிகளும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தால்தான் முடிக்க முடியுது. அவ்வளவு இந்த குதிரை ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த சாரதியை டக்குன்னு நிறுத்த சொன்னா நிறுத்தக்கூடாது, அவன் நிறுத்தவும் நிற்காது. அப்படிதான் நிற்கும். அப்படிதான் இந்த மனசு இருக்கு. ஆகாசத்துல ரெக்க கட்டி பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். போயாச்சு, விட்டல் கிட்ட போயாச்சுன்னு விட்டுடும். சாதுக்களை நினைச்சுட்டு இருக்கோம், சாதுன்னு இல்லை, கால் பாவரா மாதிரி நடந்துக்கோ, நிதர்சனம் இருக்கு. நேரம் 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 அதற்கு நீ கட்டுப்பட்டுதான் உன்னுடைய நியதி, உன்னுடைய வாழ்க்கை, உன்னுடைய விஞ்ஞாபனங்கள் எல்லாமே அதற்குள்ளதான் இருக்கு. இறைவனும் அந்த கட்டுப்பாட்டை ஆமோதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றான். எல்லா தத்துவவாதிகளும் சொல்றான், ஞானிகள் எல்லாம் சொல்றான். அதனால நேரத்தை நல்லா செலவிடணும். அதனால்தான் சத்பாவத்தில் செலவிடணும். சத்பாவத்தில் செலவிடுறது எப்படின்னா போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறது, ஆசைப்பட்டு வர முடியாத போனா கூட பலன் உண்டுதான். ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு முடியல, பரவாயில்ல, என்ட்ரி உண்டுகிறா, அன்னைக்கு டிக்கு போடுற, நான் போவே இல்லை, போகணும்னு நினைச்சிய போறோம். போகணும்ன்ற நினைக்கிற உணர்வு பூர்வமாக இருந்தாலும் டிக்கு உண்டு. அப்பேற்பட்ட பாவத்தை சொல்றார். ஒரு பிரசாதத்தை நான் உங்களெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு பேரு. உங்களெல்லாம் சொல்லிக்க நிறைய தெரியும். யாராவது புதுசா தெரியாதவா கேட்கும் பொழுது அவளுக்கு உணர்ச்சி பூர்வம் ஏதோ கிடுகிடுன்னு பாடிட்டாரே, சிந்து பைரவி கட்சியில பாடுவா. இந்த பద్ధதியில சிந்து பைரவி பாடுறதுதான் ஒரு சம்பிரதாயம். அப்படின்னா அந்த ராகம் சம்பூர்ணமாக இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்குன்னு நிறைய அதுக்கு அர்த்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு. நாம் அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். அதனால அந்த மகாராஜனுடைய கீர்த்தனையே ஒரு அங்கத்தை ஏதோ ஒன்று எடுத்து முதிரையோ கடைசியில் அவர் துகாமணின்னு சொல்லி ஏதோ எடுத்து சொல்லுவோம். அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி சில சமயம் துர்லபமான சில நல்ல விஷயங்கள் சொல்ப்பா. இன்றைக்கு அந்த சிந்து பைரவி ஒரு துர்லபமான ஒரு கீர்த்தனை சொல்றேன். அதுல அவர் சொல்றாரு, அப்பா எனக்கு பிரசாதம் வர்ற வழியை இந்த அந்தராத்மா பார்த்துட்டு இருக்கு. சாப்பாடுக்கு வயிறு தானே பார்த்துட்டு இருக்கணும். பயத்துக்கு யாரு கமாண்ட் கொடுக்குறா அவன் பசிக்க போறதுன்னு? பசிச்ச உடனே பசிக்கிறதுன்னு யார் சொல்றா? பசி ரொம்பின உடனே அவன் சாப்பிட்டு போச்சு இனிமே போட்டுனேன்னா பிரச்சனை தான் உனக்கு யார் சொல்றா? எல்லாத்துக்கும் எது சொல்றதுன்னா கமாண்ட்ஸ். அந்த கமாண்ட்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்மளுடைய மூளையிலிருந்து. அந்த மூளைக்கு எது கொடுக்குறதுன்னா உயிர் சக்தி. அந்த உயிர் சக்திக்கு பேர் ராம், கிருஷ்ண, ஹரி அப்படின்னு சொல்லலாம். விட்டலா, கேசவா, மாதவா, கோவிந்தா, இஷ்டம். நமசிவாய சொல்றேன்னா ஆட்சேபனை இல்லையே. அம்மா, தாயே, ஆதிபராசக்தினா ஆட்சேபனை இல்லை. முருகா சொன்ன உனக்கு எது முடியுமோ அந்த நாமத்தை சொல்லலாம். ஆனால் துகாராம் இங்க நாமத்தையே சொல்ற நாமத்தை சொல்லிட்டார் அவர். ஏன்னா துடிப்பே நாமமாக இருக்கு சொல்றாரு. பிரசாதம் வர்ற வழியை பாகே பிரசாதாச்சி வாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சித்தாந்தத்தை உள்ளிருக்கிறார். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நக்ஷல் அட்டாமைஸ் பண்ணி கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. தியாவே துவோனியா தாட்னா தட்டு, பிரசாதத்தை தாங்கும் ஒரு பாத்திரம், தட்டு. தியாவே தியாவே எனக்கு வேணும்,
சாப்பிடறதுக்கு பிரசாதம்னா சாப்பாடு தானே, கரெக்ட் தானே? பாகே பிரசாதாச்சு வட்ட. துக்காராம் மகாராஜுக்கு வேற கூட பிரசாதம் இருக்கலாம். வெறும் இந்த வைகுண்ட பிராப்தியை டிக்ளேர் பண்ணது கூட பிரசாதமா இருக்கலாம், மிகப்பெரிய பிரசாதமா இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஆனால் என் ஆழ் மனம் அசைப்படுறது. எனக்கு என்னை உட்கார வச்சு கீர்த்தன் சொல்லுன்னு உரிமையை கொடுத்த மகானுபாவர் சொல்றார், உனக்கு என்ன தோன்றதோ சொல்லுங்க. எனக்கு தோன்று இல்லை, கோவில்கள்ல பிரசாதம் கொடுக்கும் பொழுது, அதுலயும் பெருமாள் கோவில்கள், ஏன்னா நிச்சயம் பிரசாதம் இல்லாத நாளே கிடையாது. லவலேசம் ஒன்று ஒரு சின்ன தேங்காய் பூர்ணம் இருக்கும், இல்லைன்னா பாசி பருப்பு, அதை ஒரு வெல்லம் போட்டு ஒரு பாரணம் மாதிரி சாப்பிடவா உண்டு, அதை பிரசாதமா கொடுப்பா. கல்கண்டியாவது கொடுப்பா. கோடு திதிப்பா இருக்கிற வஸ்து ஏதாவது ஒண்ணு பகவானுக்கு பொதுவா கொடுப்பா. அப்படி ஏதாவது உப்போட சேர்த்து திக்கட்டாக திதிப்பு பின்னாடி வரும். முடிவு திதிப்பு தான் கொடுக்கணும்னா இப்படியே சாதுக்களுடைய ஜன்மாவை வச்சிரு. நடுவுல உப்பு ரசம் வந்து வந்து, கார ரசம் வந்து வந்து, புளிப்பு ரசம் வந்து போனாலும் திதிப்பாகவே எல்லாம் பாதையில போகட்டும்ன்ற ஒரு பாவத்தை சொல்றார். தியாவே துவோனியா தாட்னா அந்த துவோனியா தாட் அப்படிங்கிற அக்ஷரத்துக்கு என்னுடைய குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பம் பார்த்தா அது என்ன அர்த்தம் பண்ணா, ட்ரென்ச்சர்ஸ் பிளேட், ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல சுலபமா புரிய வைக்க முடியும். ட்ரென்ச்சர்ஸ் பிளேட்னா ஏற்கனவே ஒருத்தன் உட்காந்து சௌக்கியமா எக்ஸப்ட் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டுத அலம்பாத அப்படியே போய் ஒருத்தன் உட்காந்து சாப்பிடுறது என்னைக்கா கேட்டுக்கிறேன். எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல 5 ஸ்டாரா இருக்கட்டும் இல்ல டீ கடையா இருக்கட்டும், அப்பா ஒழுங்கா தட்டை கழுவுப்பா, சுத்தம் பண்ணுப்பா. சுத்தம் பண்ணுப்பாங்கிறது ஒரு பேசிக். சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் கொடுக்கிறது ஒரு மரியாதை. அதுலயும் இறைவனுடைய பிரசாதம். பாகே பிரசாதாச்சி வாட்ட தியாவே துவோனியா தாட். அப்பா சுத்தம் பண்ணாத எனக்கு கொடு. அரே விட்டலா கோவிந்தா கிருஷ்ணா, உன்னுடைய பிரசாதத்தை தயவு செய்து சுத்தம் பண்ணாத குடி. நீ எப்படி இந்த ஆகியை அவளுக்கு தெரிவிப்பியோ, அந்த அர்ச்சகருக்கோ அந்த பண்டிதருக்கோ தெரிவிப்பியோ எனக்கு சுத்தம் செய்யாத தட்டு வேணும். உன்னுடைய பிரசாதம், இவர் பிரசாதத்தை என்னைக்கு சாப்பிட்டுருக்கேன், சாப்பிட்ட கதைகள் எல்லாம் உண்டு. நேரடியாக கோவில்கள்ல சாப்பிட்டு இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிரசாதம் கிடையாது, சுவாமி சாப்பிட்டாச்சு நம்ம பார்த்துக்கணும், நிச்சயமாக உண்டு. அதனால கடைசியில ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா, எச்சரிக்கை அப்படின்வா. என்னன்னாக்க பிரசாதம் தீர்ந்து போச்சு, இனிமே யாரும் தர்ம சங்கடப்படுத்தாதீங்க, மாமா இருக்கான்னு வலதுகையை காட்டாதீங்க துக்காராம் மகாராஜன் தவிர. ஏன்னா அவர் கேட்டது உங்களுடைய பிரசாதம் இல்ல, அந்த தட்டுல கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பார்ட்டிகள் ஒட்டின்னு இருக்கும், அதை கேட்கிறார். தியாவே துவோனியா தாட், அதை எனக்கு கொடு, அத நான் சுத்தம் பண்ணி தட்டை உனக்கு சுத்தமா பழையபடி திருப்பி நிர்மாலியமா ஆக்கி உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறேன், பழையபடி தட்டு சுத்தமான தட்டா கொடுத்துடுறேன். இது எனக்கு என்னுடைய ஜென்மால ஒரே ஒரு தரம் பொறுமை. வைகுண்ட ஆரோகணம் ஆகி 4 விதமான முக்திகளோட புதுமண பெண் போல சுத்தி சுத்தி வந்து விளையாடி கேலி மேலி பண்ணின ஜெகத்குரு சொல்ற, எனக்கு வாழ்க்கையில என் ஜென்மாவில ஒரு தரம் ஜாலம் ஏக சவா அப்படிங்கிற. அதனால எனக்கு வந்து இந்த நினைப்பு வந்த உடனேயே எனக்கு எல்லாம் கிடைச்ச மாதிரி ஆயிடுதுன்னு முடிக்கிறது. சாப்பிடவே இல்லை, இவர் கேட்டது கிடைச்சதானோ தெரியல இவருக்கு. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணேசியா, அதுதான் கிருஷ்ணேசியா. அப்படியே குண்டலியா தாவா கிருஷ்ணேசியானா நிவாந்த நிலை. ஆனா எல்லாம் தெரியுது. ஏன்னா பூத சரீரத்தோட இந்த சதை பிண்டத்தோட வைகுண்ட ஆரோகணம் யாருக்குமே கிடைக்காது, அவருக்கு கிடைச்சது மகானுக்கு. இதை பகிர்ந்து கொள்றேன் பைரவியில, அதை முடிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் இந்த பைரவி ராகம் நிறைஞ்ச ராகம் உண்டு. ராகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ. மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறது முக்கியம் இல்லை. இந்த ராகம் வந்து பிரபஞ்சத்துக்கே ஒரு சௌக்கியத்தை கொடுக்கணும். இந்த ராகத்தை சொல்லி நீங்க கொடுத்தேன். பாகே பிரசாதாச்சி வாட, பாகே பிரசாதாச்சி வாட, பாவே துவோனியா தாட, பாவே துவோனியா தாட, பாகே பிரசாதாச்சி வாட, பாகே பிரசாதாச்சி வாட, தியாவே துவோனியா தாட, தியாவே துவோனியா
प्रसादाची वाट आहे प्रसादाची वाट शेष चालिया भोजन शेष भोजन मागे प्रसादाची वाट मागे प्रसादाची वाट सारो एक तवा तुम्हा देवा सारो प्रसादाची वाट नावे दुनिया ताट पाहे प्रसादाची वाट पाहे प्रसादाची वाट पाहे प्रसादाची तुका म्हणे मुक्ती परिमिळी तुका म्हणे मुक्ती परिमिळी
जन देसी आई माता अंबाबाई, सारा जन देसी आई माता अंबाबाई. आग्याला उभी राही जणकाई जाताई, आग्याला उभी राही जणकाई जाताई. सत्यडोळा माई दंडदुष्टान देई, सत्यडोळा नमाई दंडदुष्टान देई. अनेक रूप तिनी केली भक्तांची ताई, अनेक रूप तिनी केली भक्तांची ताई. राजवटीनी वासते सिंहासनी होतो जय घोष माऊलींचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. सारा जन देसी आई माता अंबाबाई, सारा जन देसी आई माता अंबाबाई. आग्याला उभी राही जणकाई जाताई, आग्याला उभी राही जणकाई जाताई. सत्यडोळा नमाई दंडदुष्टान देई, सत्यडोळा नमाई दंडदुष्टान देई. अनेक रूप तिनी केली भक्तांची बाई, अशी मी राजवटीनी वासते सिंहासनी होतो जय घोष माऊलींचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. डोंगरी मध्यावर गोरीबांचे मंदिर, डोंगरी मध्यावर जोगीबाचे मंदिर. झुलती दोन्ही कर माला मंदिर. झुलती दोन्ही कर माला मंदिर. आज हे कोल्हापूर, नवरात्रीला हो हो आज हे कोल्हापूर. नवरात्रीला बर करती देवीला तो उत्सव घरोघर. सोहळा मनोहर रम्यतो घरोघर. शुची मधुगंध चंदनाचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. करूया उदो 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 अंबाबाईचा. उदो अंबाबाईचा. उदो 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 माई. महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल
28 विठेवरी उभा मामांगी रघुमाई तिसे दिव्य शोभा पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्मा लेखा चरणी वाजले भीमा उद्धरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रघुमाई वल्लभ राईच्या वल्लभ पावे ज्वलगा जय देव जय देव पंचानन हयवाहन सुरभूषण नीरा गंधामंडित दंडित दानव नीरा मणिमल्ला मधुनिया हो तुसरा पिबडा हे कंकण पासीच्या सोनाचा माळा जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिव मल्हारी वारी उज्ज्वल वस्त्र भव सुग्रहारी जय देव जय देव साकल्या जवल्या कौसल्या माता मूकन्या आनन्या मीमान्या सीता केसर वणसर मणिवर भरताज भ्राता दशरथ त्रिपुरायक धन्य तो पिता जय देव जय देव जय देव जय देव जय रघुकुल तिलका आरती ओ माडू त्रिभुवन नायका जय देव जय देव षट्माने उठाने ओंकार वदने सरिधरमण भूमंडल सिंधुनिल गगने षडाक्षरे ब्रह्मांड साके त्रिभुवनी सुरवर नर निजाक्षर त्याज्या पडली जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसादे नमितो कृपांता जय देव जय देव गाली तोडांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळी नमणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पांडुरंग हरी वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतनों की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि